Good morning, all of you. In this lecture, we will start our next chapter, consumer research. So, consumer and motivational research are very useful and expanding branches of marketing research. जसं की आपण आधी डिस्कस केलेलं आहे, मार्केटिंग रिसर्च मध्ये सगळ्यात जास्त फोकस कुठे केला जातो तर कंझ्युमर रिसर्च वरती, राईट? बिकॉज दिस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट विथ ऑल टाइप्स ऑफ अदर रिसर्च. So consumer research help to know the motive, desire, need and want of different classes of customer, where motivational research try to define attitude, behavior, preferences that influence the buying behavior of individuals and different social group in the market. So जसं की कंझ्युमरच्या ऍटिट्यूड वरती, बिहेवियर वरती, प्रेफरन्स वरती बाईंग पॅटर्न किंवा बाईंग जी प्रोसेस आहे ही इन्फ्लुएन्स करते. ओके, सो कंझ्युमर रिसर्च इज द पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च विच डिफाइन to collect data on the preference, motivation and buying behavior of the target customer through various techniques like observation, survey and secondary data. So basically consumer research is based on primary data collection method. कारण कंझ्युमर रिसर्च किंवा कंझ्युमर बिहेवियर हे नेहमीच काय होतं तर चेंज होतं. फॉर एक्झाम्पल जसं की आपण म्हणतो लास्ट किंवा ट्रॅडिशनल वे मध्ये consumer satisfaction is depends on product quality, then reasonable price and quantity, etc, etc. But in modern days consumer satisfaction is depends on several factors like a tangibility, reliability, sympathy, organizational policy. Okay, so ह्या गोष्टीचा स्टडी आपल्याला कंझ्युमर रिसर्च मध्ये करायचा असतो. That is why here said consumer research collect data on the preferences, motivation, buying behavior of the target customer. So through the various techniques. मग हा डेटा आपण कुठून कलेक्ट करतो? फर्स्ट थिंग ऑब्झर्वेशन करून असेल किंवा सर्वे असेल, ऍज वेल एज सेकंडरी डेटा मधून आपण हा इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करतो. सेकंड डेफिनेशन, consumer research is the systematic study of consumer purchases behavior, that is attitude, motive, desire and behavior in relation to the buying product or services. So consumer research is conducted to identify why consumer buy or services, buy goods or services and what their future buying habit may be. So consumer एखादी वस्तू परचेस करताना कोणत्या गोष्टी आयडेंटिफाय करतो? मग ती करंट मध्ये असेल किंवा फ्युचर बाईंगची असू शकेल. So consumer research focus on defining attitude, behavior, preference or other characteristic of consumer. जसं की आपण म्हटलेलं आहे कंझ्युमर रिसर्च कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन किंवा कंझ्युमरच्या बिहेवियरला इंडिकेट करतो. मग कंझ्युमरचा ऍटिट्यूड हा प्रत्येकाचा सेम आहे का? नाही. किंवा कंझ्युमरचं बिहेवियर हे सेम आहे का? नाही. इट्स लाईक अ डिपेंड्स ऑन सेव्हरल फॅक्टर. देन एज पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने असेल, देन मेल फिमेल असेल, एरिया वाईज असेल, डेमोग्राफिकल फॅक्टर आहेत, सोशल फॅक्टर आहेत, कल्चरल फॅक्टर आहेत, ते आपण जे ऑलरेडी मार्केटिंग मध्ये लर्न केलेले आहेत, राईट? सो ह्या प्रत्येक फॅक्टर वरून कंझ्युमरचं बिहेवियर, कंझ्युमरचा ऍटिट्यूड, कंझ्युमरचा प्रेफरन्स हा चेंज होत असतो. सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट फ्रॉम मार्केटिंग रिसर्च. ओके, म्हणजेच कंझ्युमर रिसर्च मधून ही इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट करतो. सो नेक्स्ट, फीचर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ कंझ्युमर रिसर्च. The objective of consumer research is to obtain information about the motive and need of different classes of customer. So consumer research मधून आपण काय करतो? Here we obtain information about consumer. That means regarding motive and need of different classes. जसं की कस्टमरचा क्लास जो आहे लाईक अ पुअर क्लास, मिडल क्लास, रिच क्लास, as well as male category, female category, etc. Then research done on consumer need, preferences, spending habit, buying behavior in the market is called consumer research. So research is done. या रिसर्च मध्ये काय होतं मग कंझ्युमर रिसर्च मध्ये? फर्स्ट थिंग वी फाइंड आउट कंझ्युमर नीड as well as consumer preference. Then most important thing is spending habit.
म्हणजे प्रत्येक अमाऊंट किंवा एखादी गोष्ट परचेस करणं ही लाईक ऑकेजन नुसार असू शकते किंवा आपल्या नीड नुसार असू शकते. दॅट मीन्स स्पेंडिंग हॅबिट ऑफ द कंझ्युमर. देन बाइंग बिहेवियर इन द मार्केट इट्स कॉल्ड कंझ्युमर रिसर्च. Next point is consumer research is a subject of recent origin and it is popular because of the modern consumer oriented concept of marketing. And we was already learned various concept of marketing, right? मग यामध्ये आपण एक्सचेंज कॉन्सेप्ट लर्न केलेली आहे, सेलिंग कॉन्सेप्ट लर्न केली, त्याच्यानंतर कंझ्युमर कॉन्सेप्ट लर्न केलेली आहे लाईक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. आणि मॉडर्न डेज मध्ये काय सांगितलं जातं? So modern days or modern organization preference on consumer satisfaction because consumer is the king of market. आपण काय म्हणतो? कस्टमर हा बाजारपेठेचा राजा आहे. कंझ्युमरला जर आपण सॅटिस्फाय केलं तरच आपल्याला प्रॉफिट हा होऊ शकतो. दॅट मीन्स कंझ्युमर इज द किंग ऑफ मार्केट. It is very much useful to determine the factor influencing consumer buying habit in the market. So it is very useful to determine factor. जसं की बघितलं आपण classification, that means demographic factor, social factor, psychographic factor, then cultural factor. So here we can easily classify such a types of factor as per the consumer buying behavior and consumer buying habit. Right. The next point is consumer research is conducted with the help of focus group, in-depth interview, inquiry test, consumer survey techniques, etc. So consumer research म्हणजे बऱ्याच वेळी आपण कंझ्युमरला विजिट करून, कंझ्युमरला विजिट इन द सेन्स कंझ्युमरकडे एखादी क्वेश्चनायर देऊन ती क्वेश्चनायर फिलअप करून मग त्यांचा रिस्पॉन्स आपण कलेक्ट करतो. As well as sometime we conduct focus group interview, as well as in-depth interview, and sometimes we prefer inquiry test also. Then next is consumer research is conducted with the help of primary data. आणि जसं की आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे, मार्केटिंग रिसर्च ऑल्सो अदरवाइज कंझ्युमर रिसर्च इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन प्रायमरी डेटा. जसं आपण नाही सांगू शकत की 10 वर्षापूर्वी मी कंझ्युमर बिहेवियरचा डेटा कलेक्ट केला होता आणि तोच मी आता सुद्धा ऍज इट इज यूज करू शकते. नो, कारण कंझ्युमर बिहेवियर हे कसं आहे, अनप्रिडिक्टेबल आहे, ऑलवेज चेंज होणार आहे. सो कंझ्युमर रिसर्च इज बेस्ड ऑन प्रायमरी डेटा. Therefore, the primary data is obtained help to answer when, where, why and how consumer buy product. कंझ्युमर कोणत्या ठिकाणी प्रोडक्ट परचेस करायला प्रेफर करते. तर सध्या माहिती आहे की जिथे ज्या ठिकाणी मॉल आहेत, रिटेल आहेत किंवा डीमार्ट आहेत, हायपर मार्केट आहेत, जिथे आपल्याला एकाच प्लेसवरती खूप सारे गुड्स व्हरायटी मध्ये अवेलेबल होऊ शकतात, अशा ठिकाणी कंझ्युमर प्रेफरन्स देतात. देन वाय, कंझ्युमरची जेव्हा नीड आहे तेव्हाच कंझ्युमर काय करू शकतो, गुड्स सर्व्हिसेस या बाय करू शकतो. हाऊ, लाईक अ प्रोसेस ऑफ कंझ्युमर बाईंग बिहेवियर एक्सेट्रा. So these are the some features of consumer research. So next question is usage, use or objective or benefit or need of consumer research. The primary objective of consumer research is to collect qualitative and quantitative data. So consumer research मध्ये आपण दोन्ही डेटा कलेक्ट करतो, लक्षात ठेवा, like a qualitative data and quantitative data on the consumer behavior in the market. The data on consumer behavior can be applied to understand causes of behavior, formulate marketing strategy, design the product as per the consumer need. So basic thing, consumerची डेटा आपण कलेक्ट करायचा आहे. So data on the consumer behavior can be applied to understand causes of behavior. म्हणजे जो डेटा आपण कलेक्ट केलेला आहे तो अप्लाय करायच्या आधी कॉजेस ऑफ बिहेवियर आपल्याला माहित असायला हवं, राईट. देन फॉर्म्युलेट मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी माहित असायला हव्या, डिझाइन द प्रोडक्ट ऍज पर द कंझ्युमर नीड. ओके, सो कंझ्युमर रिसर्च इज अंडरटेकन टू सर्व सम ऑब्जेक्टिव्ह. फर्स्ट इज असिस्ट मॅनेजर इन डिसिजन मेकिंग. सो कोणताही डेटा असेल, मग तो पॅकेजिंगशी रिलेटेड असेल, ब्रँडिंगशी रिलेटेड असेल, देन
कंझ्युमरशी रिलेटेड असेल आणि आधी आपण फर्स्ट युनिट मध्ये पण जे रिसर्च बघितले प्रोडक्ट प्राइस प्लेस वॉट एव्हर. So all this information is very useful to take a correct decision, right? So that is why here first point said assist manager in decision making. Consumer research is usually undertaken to collect data on location of consumer, buying and spending habit, purchasing power, brand preference, effect of social and cultural factor on consumer behavior. म्हणजे ह्या प्रत्येक पॉइंट वरती आपण काय करू शकतो, एक सेपरेट डिसिजन घेऊ शकतो विथ द हेल्प ऑफ कंझ्युमर रिसर्च, राईट? देन such data is very useful to marketing manager to take a decision relating to identifying market, demand forecasting, finalize product schedule and set marketing goals and strategy. So ह्या डेटा मधून we can easily prepare marketing strategy, then finalize production schedule and demand forecasting. Next point is basis of marketing management. Marketing executive are supposed to be the target beneficiary of the consumer research. So these data obtained from consumer research help to decide many marketing issues. जसे की आपण बघितलं मार्केटिंग इज व्हेरी वायडर कॉन्सेप्ट ना, मग यामध्ये फक्त एकच इश्यू आहे का कोणता, नाही. सो प्रत्येक पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने आपण काय करू शकतो, एक डिफरंट रिसर्च कंडक्ट करू शकतो आणि आपले प्रॉब्लेम हे सॉल्व्ह करू शकतो. सो फर्स्ट इज मार्केटिंग मिक्स. Consumer research help the top management to design marketing mix, that is combination of product, price, place and promotion as per the market situation. Because the appropriate marketing mix is very important thing for organization. आणि जर ह्या मार्केटिंग मिक्स प्रॉपर कॉम्बिनेशन केलं तरच तुम्हाला त्याचे ऍडव्हान्टेजेस हे मिळू शकतात. सो दिस इज डन ओनली विथ द हेल्प ऑफ कंझ्युमर रिसर्च. Second point is market segmentation. Market segmentation means dividation of market in the smaller part. जसे की आपण लर्न केलेलं आहे मार्केटिंग मध्ये. मग काय करतो आपण, ह्या मार्केटचं डिवायडेशन करतो. A potential market according to consumer characteristic. So selecting one or more market segment, for target marketing purpose, because we can't concentrate at the same time on entire market. आपण एकाच वेळी सगळ्या मार्केटमध्ये गुड्स अँड सर्व्हिसेस सेल करू शकतो का, नाही. सो इथे आपण काय करतो, मार्केट सेगमेंटेशनच्या सहाय्याने वी कॉन्सन्ट्रेट ऑन ओनली फ्यू मार्केट और फ्यू टार्गेट मार्केटिंग. फॉर एक्झाम्पल आपण आता काय करतो, मार्केटचं डिवायडेशन केलं. सो मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू लाईक मेल फिमेल, अदरवाइज चिल्ड्रन, youth, then senior citizen, whatever. म्हणजे आपलं कॉन्सन्ट्रेशन कुठे असणार आहे, लाईक माय कॉन्सन्ट्रेशन ओनली ऑन चिल्ड्रन. मग मी चिल्ड्रन साठी प्रोडक्ट प्रिपेअर करेन. जर माझं कॉन्सन्ट्रेशन फक्त मेल वरती असेल तर मेल साठी एखादं प्रोडक्ट मी प्रिपेअर करेन, प्रोड्यूस करेन. जर फिमेल वरती असेल तर फिमेलशी रिलेटेड एखादं प्रोडक्ट प्रिपेअर करेन, इंट्रोड्यूस करेन. दॅट मीन्स मार्केट सेगमेंटेशन. It means dividation of potential market according to consumer characteristic. And here we select only few segment or target market. Next point is product positioning. It implies creating a suitable place for the product in the market, keeping in mind product feature and consumer perception. So we know consumer perception is also very important thing for marketing. कारण कंझ्युमर प्रत्येक वेळी आपल्याला परसिव्ह करत असतात, राईट. सो प्रोडक्ट पोझिशनिंग इज कशावरती डिपेंड्स आहे, तुम्ही कंझ्युमरला कशा पद्धतीने ती प्रोडक्ट सप्लाय केलेली आहे. दॅट मीन्स विदिन अ टाइम ॲज वेल ॲज क्वालिटेटिव्ह ॲज वेल ॲज क्वांटिटेटिव्ह. ओके. सो ह्यासाठी आपल्याला मार्केटिंग रिसर्च आणि कंझ्युमर रिसर्च हे हेल्प करते. इट इम्प्लाय क्रिएटिंग अ सुटेबल प्लेस फॉर द प्रोडक्ट इन द मार्केट, keeping in the mind product feature and consumer perception. तरच तुमच्या प्रोडक्टची पोझिशनिंग काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. देन इन्व्हायरमेंटल अनालिसिस.
It includes identifying social, cultural, and personal factors that influence consumer behavior. Right? म्हणजे जसं की आपण सांगितलेलं आहे, consumer behavior is depends on several factor like a social factor, cultural factor, personal factor. हे कंझ्युमरच्या बिहेवियर वरती इन्फ्लुएन्स करते. सो याचं एक्झाम्पल आपण काय बघितलं होतं पर्सनल फॅक्टर मध्ये, जसं की आपण काय म्हणतो बार्गेनिंग हे जास्त कोण करतं, फिमेल करतात, राईट, मेल कमी करतात. सो दिस इज द पर्सनल फॅक्टर. दिस इज द क्लासिक एज फॅक्टर नुसार. फॉर एक्झाम्पल युथ असतील तर ते कोणत्या गोष्टीला इम्पॉर्टन्स देतील जास्त, इन्व्हेस्टमेंटला देणार आहेत का, नाही, सो पार्टीजला जास्त इम्पॉर्टन्स देतील, राईट. सो जे सिनियर सिटीजन आहेत हे कशा कोणत्या गोष्टीला इम्पॉर्टन्स देईल, लाईक इन्व्हेस्टमेंट. सो दिस इज द इन्व्हायरमेंटल अनालिसिस ऑफ मार्केटिंग. नेक्स्ट इज द कंझ्युमर नीड. Consumer research provides detailed information about need, habit, attitude, belief, like and dislike of consumer. So, such a data is very useful to design new product, modify existing product, and adopt various techniques to increasing sale. आणि जसं की म्हणतो आपण कंझ्युमरच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने वी ऑलवेज प्रिफर द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट. आणि याचा आपण नेहमीच जे पॉप्युलर एक्झाम्पल घेतलेलं आहे हे फेअर अँड लवलीचं घेतो आपण, किंवा आणखी एक्झाम्पल घेतलेलं आहे आपण लाईफ बॉयचं, राईट. फेअर अँड लवली मध्ये मग HD आहे, मल्टीविटॅमिन आहे, BB आहे, बरंच काही आहे. आणि त्याचे रिझल्ट आपल्याला बघायला मिळतात का, मिळतात, कारण अजूनही त्याचे रिझल्ट माहित नाहीये, बघायला मिळतात. पण कंझ्युमर कॅन कंटिन्युअसली परचेस सच टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ज्यामध्ये जे काही व्हरायटीज इंट्रोड्यूस केलेल्या आहेत त्या. That means modifying existing product and adopt various techniques. जसं की माहितीये विंटर साठी वेगळी फेअर अँड लवली इंट्रोड्यूस केली जाते, समर साठी वेगळी इंट्रोड्यूस केली जाते. So this is modifying the existing product and adopt various techniques to increasing sale. In short, consumer research ensure need-based production of goods and services. म्हणजे जशा पद्धतीने कंझ्युमरला गुड्स सर्व्हिसेसच्या एक्सपेक्टेशन आहे त्या पद्धतीने आपण काय करू शकतो, गुड्स ह्या प्रोड्यूस करून कंझ्युमरला सेल करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ कंझ्युमर रिसर्च. नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट कंझ्युमर बिहेवियर. कंझ्युमर रिसर्च प्रोव्हाइड अ डीप इन्साइट इनटू कंझ्युमर परचेस बिहेवियर, लाईक हाऊ कंझ्युमर डेव्हलप ॲटिट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट, मेक बाइंग डिसिजन एक्सेट्रा. These data enable the firm to predict consumer response or reaction to product and promotional message. आणि जसं की आपण म्हणतो माउथ पब्लिसिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इन मार्केटिंग, राईट. सो जसं पब्लिसिटी एक वेगळी कॉन्सेप्ट आपण लर्न केली, आणि ऍडव्हर्टायझिंग ही आपण काय करतो, वी स्पेंड सम अमाऊंट ऑन ऍडव्हर्टायझिंग. पण पब्लिसिटी कशी आहे, नॉन पेड फॉर्म आहे. ह्यासाठी आपण थोडे फ्रेंडला आपल्या पैसे दिलेत की जा आणि पब्लिसिटी कर असं कधी सांगितलेलं असतं का, नाही. ती कशी आहे तर ऑटोमॅटिक होते, अनइंटेन्शनली होते, लाईक अ माउथ पब्लिसिटी म्हणतो आपण त्याला. सो हे सुद्धा आपल्या कंझ्युमर रिसर्च किंवा मार्केटिंग रिसर्चचा पार्ट आहे. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन. A study of changes in the demographic characteristic assists a business unit to bring out new or modify product aimed at the changing market needs. Product modification. So here we modify our existing product as per the consumer demand, as per the consumer expectation, as per the consumer need. जशा कंझ्युमरच्या नीड आहे त्या पद्धतीने काय केले जातात, इथे प्रोडक्ट हे मॉडिफिकेशन केले जातात. आणि मग प्रोडक्ट हे कसं मॉडिफाय करायचं, हा जो डेटा आहे हा डेटा आपल्याला कोण सप्लाय करतं, कंझ्युमर रिसर्च. लक्षात ठेवा. सो कंझ्युमर रिसर्च प्रोव्हाइड ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंझ्युमर बाइंग बिहेवियर, कंझ्युमर बाइंग हॅबिट, कंझ्युमर नीड, एक्सपेक्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज कंझ्युमर रिस्पॉन्स. It can help to find out consumer response or reaction towards company's product, vice versa competitors product. So फक्त आपण डेटा कलेक्ट करतोय का मार्केट मधून, नाही. सो सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय आहे, कंझ्युमरच्या रिएक्शन. तुम्ही जे प्रोडक्ट सेल केलेला आहे
त्याबद्दल कंझ्युमरच्या रिॲक्शन कशा आहेत, मग कंझ्युमर तुमच्या कॉम्पिटिटरला जास्त महत्व देत आहेत की तुमच्या प्रोडक्टला महत्व देत आहेत. दॅट मीन्स हिअर वी कलेक्ट कंझ्युमर रिस्पॉन्स और कंझ्युमर रिॲक्शन विथ द हेल्प ऑफ फीडबॅक. फीडबॅक फॉर्म आपण काय करतो, कंझ्युमर कडून घेतो आणि मग आपण जज करू शकतो, मग आपण फाइंड आउट करू शकतो कंझ्युमरच्या रिस्पॉन्स किंवा कंझ्युमरच्या रिॲक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज इव्हॅल्युएट ब्रँड लॉयल्टी. Consumer research can be used to evaluate the impact of trademark and brand name and also to measure brand loyalty. So brand loyalty is also very important thing. फक्त तुम्ही प्रोडक्ट सेल करणं म्हणजे तुमचं काम आहे का? नाही. तर त्या कंझ्युमरने तुमच्या ब्रँड बद्दल लॉयल असलं पाहिजे. दॅट मीन्स रिपीट परचेस. लॉयल असणं म्हणजे काय, तर कंझ्युमरने तुमचंच ब्रँड प्रेफर केलं पाहिजे. सो इव्हॅल्युएट ब्रँड लॉयल्टी विथ द हेल्प ऑफ कंझ्युमर रिसर्च. Next is consumer research answers specific question. First, what motivate consumer to buy a particular product? Consumer हेच प्रोडक्ट का बरं परचेस करतायत, मग त्याच्या मागचे जे काही रिझन आहे, त्याच्या मागचे जे काही कॉजेस आहे, हे सुद्धा आपण कंझ्युमर रिसर्च अंडर फाइंड आउट करू शकतो. देन व्हॉट फॅक्टर इन्फ्लुएन्स कंझ्युमर ब्रँड प्रेफरन्स. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर एकच प्रोडक्ट जास्त प्रेफरन्स करत असतील, आता आपण मार्केटमध्ये पॉप्युलर असणारे ब्रँड कोणते आहेत, ते क्लोथिंग मध्ये डिफरंट आहेत किंवा फूड मधले डिफरंट आहेत. जसं आपण नेहमीच एक्झाम्पल घेतो अमूल. सो अमूल काय करेल, मग एकाच ब्रँड वरती हिअर इंट्रोड्यूस व्हेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. मग आता अमूल मध्ये बटर आहे, चीज आहे, आईस्क्रीम आहे, राईट. सो हिअर वी स्टडी फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग द कंझ्युमर ब्रँड प्रेफरन्स. का आपण ब्रँडिंगला ते इम्पॉर्टंट दिलेलं आहे, बिकॉज द कंपनी प्रेफर द क्वालिटेटिव्ह प्रोडक्ट और कंपनी प्रोवाइड द क्वालिटेटिव्ह प्रोडक्ट. दॅट इज वाय कंझ्युमर कॅन इझिली परचेस सच अ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. आणि जर एखादं नवीन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस केलं तरी सुद्धा कंझ्युमर कॅन इझिली एक्सेप्ट सच अ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, राईट. मग यामध्ये वेगवेगळे अजून सुद्धा काही इंट्रोड्यूस झाले तरी सुद्धा कंझ्युमर काय करू शकतात, ते प्रोडक्ट हे परचेस करू शकतात. सो दिस इज द लाईक अ स्ट्रॅटेजी ऑफ कंझ्युमर behavior or consumer research. Next is consumer research is useful in planning advertising strategy and defining the target market. मग तुम्ही म्हणाल आता हे ऍडव्हर्टायझिंग स्ट्रॅटेजी इट्स व्हेरी डिफरंट कॉन्सेप्ट, कारण ऍडव्हर्टायझिंग आपण वेगळं बघितलेलं आहे. पण कंझ्युमरच्या रिसर्च मध्ये फक्त कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन आपल्याला स्टडी करायचं. मग हे फक्त एकाच गोष्टीवरती डिपेंड आहे का, फक्त प्रोडक्ट वरती डिपेंड आहे का? नाही. So consumer research is very useful in planning advertising strategy. जसं की आपण म्हटलं, ऍडव्हर्टायझिंग ही आपण कधी करतो, कोणत्या पिरियड मध्ये करतो आणि कोणत्या मीडियाच्या हेल्पने करतो, याचा इन्फ्लुएन्स सुद्धा कंझ्युमर वरती होत असतो. जसं की आपण लास्ट लेक्चरला सुद्धा डिस्कस केलं होतं, ऍड ह्या मॉर्निंगला देतो का, जास्त दिल्यानंतर तेवढ्या त्या बघितल्या जाऊ शकतात का, इव्हिनिंगला दिल्यानंतर, आफ्टरनूनला दिल्यानंतर, म्हणजे हा जो पिरियड आहे हा सुद्धा तुमच्या ऍडव्हर्टायझिंग स्ट्रॅटेजी मध्ये इन्क्लूड होतो. आणखी काय सांगितलं होतं आपण, वेगवेगळे मीडियाज आहेत, लाईक अ टेलिव्हिजन आहे, देन रेडिओ आहे, न्यूजपेपर आहे, मॅगझिन आहे, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज इंटरनेट. मग आता जास्तीत जास्त यूज केली जाणारी मीडियाज कोणती आहे, इंटरनेट आहे, अँड देन सेकंड थिंग इज अ टेलिव्हिजन, राईट. सो मग तुम्ही कोणासाठी ऍड प्रेफर करत आहात, यूथ साठी करत असाल तर टेलिव्हिजन पेक्षा तुम्ही इंटरनेट वरती द्या. सिनियर सिटीजन साठी देत असाल किंवा चिल्ड्रन साठी देत असाल तर इंटरनेट वरती देऊन चालेल का? नाही. मग कशावरती द्या, तर टेलिव्हिजन वरती द्या. सिनियर सिटीजन असेल तर बेटर वे की काही रेडिओ वरती सुद्धा तुम्ही प्रेफरन्स देऊ शकता. सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइडेड बाय कंझ्युमर रिसर्च. Next is consumer research help in measuring the effect of advertising on buying behavior. So consumer research help in measuring the effect of advertising. फक्त ऍड देण्याचं काम कंझ्युमर रिसर्च अंडर केलं जात नाही. सो ह्या गोष्टी मेजर सुद्धा कशा करायच्या याचं सुद्धा इम्पॉर्टन्स, याची सुद्धा हेल्प आपल्याला कंझ्युमर रिसर्च अंडर होऊ शकते. सो दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ कंझ्युमर रिसर्च. ओके. So methods of consumer research we will continue in next lecture. Thank you. तर काही डाऊट असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये विचारलात तरी